الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. مشفق و مربی استاد محترم اور معزز سامعین، آج کی اس مباحثہ علمیہ کی نشست کی دوسری کڑی مشہور و مقبول تفسیر عند العلماء والطلبہ تفسیر الجلالین سے متعلق ہوگی. اس مشہور تفسیر کا صحرا دو عظیم مشہور اور اپنے عہد کے مقبول مفسرین کے سر بنتا ہے، اور اس تفسیر کی تالیف کا قصہ معرفت الآراء کتاب سیرت النبی کے مصنف استاد و شاگرد کے قصے کی یاد دلاتا ہے. یہ تفسیر مختصر ہونے کے باوجود جامع بھی ہے اور اسلوب بھی نہایت سلیس اور شگفتہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر مدارس میں نصاب میں داخل ہے اور اساتذہ طلبہ کی منظور نظر تفاسیر میں شمار ہوتی. لہذا اس تفسیر کی وجہ تسمیہ اور صاحب تفسیر کے حالات اور ساتھ ہی تفسیر کا نہج اور اس کے متعلق علماء کے اقوال پیش کرنے کے لیے ہم برادرم احمد خزیمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے متعلق ماحصل پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشفق و کرم فرما استاد محترم اور سامعین بزم، آج کی جو نشست ہے مذاکرہ علمیہ کی، اس میں مجھے جو میرے ہاتھ میں تفسیر ہے تفسیر جلالین، اس کے متعلق مجھے بات عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لہٰذا میں اپنے محنت سے جو کچھ میں نے لکھا اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تفسیر جلالین عربی زبان میں نہایت مختصر تفسیر ہے. اسے دو مشہور مفسرین امام جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کیا ہے. یہ تفسیر اختصار و جامعیت، صحت و مفہوم اور توضیح مطالب کی وجہ سے علماء و طلباء کی مرکز توجہ رہی ہے. تفسیر جلالین کے اہم گوشوں پر ایک نظر، مفسر کی زندگی پر ایک نظر. امام جلال الدین محلی، موصوف کا پورا نام جلال الدین محمد بن احمد بن ابراہیم بن احمد بن ہاشم المحلی الشافعی ہے، جن کی پیدائش 8ویں صدی ہجری 791 قاہرہ میں ہوئی. انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کئی عظیم اساتذہ کی صحبت اختیار کی، جن میں سراج الدین القینی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں. آپ کے بہت سے شاگرد بھی دنیا میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے، جن میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن قاسم غزی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل ہیں. تفسیر جلالین کے علاوہ امام محلی نے فقہ اور اصول فقہ پر بھی کئی علمی کتب تصنیف فرمائی ہے، جن میں مشہور کنز الراغبین، شرح منہاج الطالبین ہے، شرح الورقات، البدر الطالع بشرح جمع الجوامع بھی ہے. اب رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد قاضی القضات کے عہدے پر فائز ہونے کی پیشکش کی گئی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاریخی دنیا کہتے ہوئے صاف انکار کیا کہ مجھے جہنم کی گرمی برداشت نہیں ہے. آپ کی وفات 9ویں صدی ہجری سن 864 ہجری قاہرہ میں ہوئی. اس تفسیر کے دوسرے مصنف امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام عبد الرحمن، کنیت ابو الفضل اور لقب جلال الدین تھا. آپ کی پیدائش 9ویں صدی ہجری 849 ہجری قاہرہ میں ہوئی. آسیوط نامی علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی. اسی نسبت سے آپ کو سیوطی کہا جاتا ہے. آپ بچپن سے بہت ذہین تھے. آپ ایک مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ محدث، فقیہ اور مورخ بھی تھے. آپ کی بہت سی تصنیفات ہیں جن کی تعداد 500 سے زائد قرار دی گئی ہے. آپ نے جلالین کے علاوہ تفسیر
दुरुल मंसूर भी तहरीर फरमाई है, और उलूमुल कुरान पर भी बहुत सी मकबूल किताब, और उलूमुल कुरान पर बहुत ही मकबूल किताब अल इत्कान फी उलूमुल कुरान भी आप ही की तसनीफ है। आपकी वफ़ात 911 हिजरी काहिरा में हुई। तफसीर जलालैन की तसनीफ, तफसीर जलालैन मज़कूरत इमाम की तसनीफ करदा तफसीर है, और जलालैन की वजह तस्मिया भी यही है कि दो जलालुद्दीन नामी आइम्मा ने इसको मुरतब किया है। जमहूर उलमा के नज़दीक इमाम जलालुद्दीन महल्ली आखिर के 15 पारे यानी सूरह कहफ से लेकर सूरह नास तक तसनीफ फरमाई। इमाम महल्ली ने इस तरह को इसलिए इख्तियार किया था कि हिस्सा निस्फ अव्वल के मुकाबले में कुछ आसान है। उसके बाद जब निस्फ अव्वल की तफसीर लिखने का आगाज़ किया और सूरह फातिहा की तफसीर ही तहरीर फरमाई थी, और बाज़ के नज़दीक सूरह बकरा की कुछ आयतें ही सूरह फातिहा की कुछ आयतों की तफसीर तहरीर फरमाई थी कि वक्त मौद आ पहुँचा और दाई अजल को लब्बैक कह गए। फिर उन्हीं के शागिर्द इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस तफसीर के पहले हिस्से को मुकम्मल फरमाया। इस तरह ये तफसीर जलालैन के नाम से इमाम मुहल्ली की वफ़ात के 6 साल बाद मंज़र आम पर आई। ये बात पर हम सब के जहनों में नक्श हो कि इस नामुकम्मल तफसीर को इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 40 दिन में मुकम्मल किया। खुद उन्होंने इमाम शाफी को बतौर इस्तिशाद तारीख नकल करते हुए फरमाया था, अल फ़िक़्हु फ़ी मुद्दति मिआदिल कलीम, यानी इस तफसीर को 40 दिनों में तकमील किया गया है। और फिर उन्होंने आगाज़ तहरीर और इख्तिताम तहरीर की तारीख भी नकल की है। साथ में ये भी कि उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। सामईन बज़्म, उमूमन तफसीर जलालैन को तफसीर कुरान यानी मबसूत फित तफसीर समझा जाता है। हालांकि ये तफसीर कम और मुख्तसर अरबी तर्जुमे कसरत से हैं। इसी के पेश नज़र कहा जाता है कि शुरू से सूरह मुज़म्मिल तक कुरानी हुरूफ और तफसीरी कलिमात के हुरूफ का शुमार यकसा है। अलबत्ता सूरह मुदस्सिर से तफसीरी हुरूफ कलिमात कुरान पर कदरे गालिब है। मिन जुमला ये तफसीर कलिमात कुरान को समझने के लिए ज़्यादा मुफीद साबित हुई है। इस तफसीर में हर आयत में असहतरीन कौल नकल करने की कोशिश की गई है। इस तफसीर की मकबूलियत ये भी है कि इसको अरसे दराज से दरस निज़ामी के निसाब में शामिल किया गया है। तफसीर जलालैन पर बहुत से हवाशी व शुरूहात उलमा किराम ने तहरीर फरमाए हैं, जिनमें जमालैन, हाशियत तफसीर जलालैन, हाशियत सावी और कश्फुल महजूबीन वगैरह शामिल हैं। अहले इल्म की नज़र में तफसीर जलालैन, इमाम अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर जलालैन को इन 4 तफासिर में शुमार किया है, जिसका मुताला हर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है। दमिश्क के मारूफ आलिम शेख अब्दुल हलीम अबू शाह और शेख अब्दुर्रहमान खरसा ने फरमाया कि हमने कई मुमताज़ उलमा से पूछा कि एक तालिब इल्म को मुकम्मल तौर पर कौन सी तफसीर पढ़नी चाहिए, तो अक्सरों ने हाशियत सावी अल जलालैन, जलालैन पर एक मुफस्सल शरह है, उसको करार दिया। शेख मोहम्मद अव्वामा रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर जलालैन के मुताल्लिक़ फरमाया कि तफसीर जलालैन पर उलमा व मुहक्किकीन ने नज़रसानी की और उसे काबिल एतिमाद करार दिया है, और कसरत से उस पर हवाशी लिखे गए हैं। मिन जुमला तफासिर में तफसीर जलालैन को नुमाया और ख़ास अहमियत हासिल है। इख्तिसार व जामियत, सिहत व मफ़हूम और तौज़ीह मतालिब की वजह से उलमा व तलबा में मरकज़ तवज्जुह है। वमा अलैना इल्लल बलाग।